കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാടും. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി. മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി, ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി. മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നിഅമത്തും അല്ലാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്നേഹിതരായ ജിൻസൈൻ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ മൂണ്ടുപൊളി സിദ്ദീഖ് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയുള്ള നല്ല നല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള പാകമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാൻ്റെ മഹലായ ഫളലുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കർണാടകത്തിൽ, നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല മാത്രമല്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ UT ഖാദർ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ വകയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ആ അള്ളാഹു ചെയ്ത നിഅമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുസ്ലിമായ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും വലിയ അഭിമാനവും അന്തസ്സും അതിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ശുക്ർ, ഒരു നന്ദി എന്ന നിലക്കാണ് ഇവിടെ നൂറുകണക്കിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്നേഹിതരായ UT ഖാദർ നമ്മുടെ MLA മാത്രമല്ല, അവിടുത്തേതായിരിക്കുന്ന സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊരു ശുക്ർ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹു ചെയ്ത നിഅമത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. വേറൊരു ഉദ്ദേശവും ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലില്ല. ബഹുമാനികളെ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ അകത്ത് ആദരവും ബഹുമാനം എന്നുള്ളത് അത് വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അക്രിമു കരീമ കുല്ലി ഖൗമിൻ. ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാ കൗമിൻ്റെയും കരീമായ അവിടുത്തെ നേതാക്കളെ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചോടി, ബഹുമാനിച്ചോടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാൻ്റെ സിഫത്ത് എന്താണ്? ഇവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ സിഫത്ത് റഹ്മാൻ എന്നുള്ള സിഫത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു ഇവിടെ വെളിവായിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏതൊരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പന ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് തുടങ്ങേണ്ടത്. അത് വലിയതായിരിക്കുന്ന ബറക്കത്തുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്.
കൂടുതലായി നീട്ടി സംസാരിക്കേണ്ടവർ വേദിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഒരു രണ്ട് സിഫത്തുകൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പറഞ്ഞു. റഹ്മാനെന്നും അർ-റഹ്മാനു അർ-റഹീം എന്നുള്ള രണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ സിഫത്താണ്. ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്ത് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിഫത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഭയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഭയപ്പെടാത്തതായിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജാതികൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ കിർഫ ചെയ്യുന്നു, കരുണ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീരുമാനിച്ചൊരു തീർമാനമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനക്ക് ഭയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രം മുസ്ലിമീങ്ങളായതായിരിക്കുന്ന കൂട്ടർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടർക്ക് മാത്രം ഇവിടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് അർത്ഥമില്ല. പിന്നെന്താണ്? അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയപ്പെടാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഭയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എന്തെല്ലാം റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഭയപ്പെടാത്തതായിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജാതികൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, തഖല്ലഖൂ ബി അഖ്ലാഖില്ലാ, ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വഭാവം സിദ്ധിക്കുകയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ സിഫാത്തുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സിദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്ത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഭയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും കാഫിരീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്താക്കുന്നു? ഇവിടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഇത്ര ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത്. ഭയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കൂട്ടർക്ക് എന്തെല്ലാം വിധത്തിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇവിടെ അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ അവർക്ക് ഭയപ്പെട്ട കൂട്ടർക്ക് ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കുന്നു, മക്കളെ കൊടുക്കുന്നു, വീട് കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് കച്ചവടം കൊടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് ഭയപ്പെടാത്ത കൂട്ടർക്കും അതൊക്കെയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മതക്കാർക്കും അള്ളാഹു ചെയ്യും. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു തീർമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന്? അള്ളാഹിൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സിദ്ധിക്കണം. ഇർഹമു മൻ ഫിൽ അർദി ഇർഹമുക്കും മൻ ഫിസ് സമാ. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഭൂമുഖത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന സർവ്വത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുവേൻ. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യും. ആർക്കും ഒരു ഇടങ്ങീറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനയില്ല. ഏത് ജാതിക്കാരനാവട്ടെ ഏത് മതക്കാരനാവട്ടെ എല്ലാവരോടും നല്ലതായിരിക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദത്തിനും യോജിപ്പിനും പെരുമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പനയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭയപ്പെട്ടവർക്കും ഭയപ്പെടാത്തവർക്കും അല്ലാഹു അവിടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഖൗമിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ആൾക്കാർ അവർ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യണം, ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പനയുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അക്രിമു കരീമ കുല്ലി ഖൗമിൻ, നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചോളണം എല്ലാ ഖൗമിൻ്റെ, ഏത് മതക്കാരനാവട്ടെ ഏത് ജാതിക്കാരനാവട്ടെ അത് നോക്കണ്ട. അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടോ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. എത്രത്തോളം മഹാനായ അൽ-ആരിഫുസ്സമാനി ദാനി വൽ ഖുതുബുർ റബ്ബാനി അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷാറാനി തങ്ങൾ തൻ്റെ ലത്തായിഫുൽ മിനൻ എന്ന കിതാബിൽ പറയും. എന്ത്? ഒരു തോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ കാട്ടം എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്ന ആൾ, അവനും ഒരു സ്ഥാനക്കാരനാണ്. അങ്ങനത്തേതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ പണി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് അവർക്ക് യോജിച്ച പണി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും അവൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അവനെ നിന്ദിക്കാനോ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനോ എളുപ്പത്തിലാക്കാനോ പാടില്ല. അവനെയും ആദരവോടു കൂടി അവനോട് പെരുമാറണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സമുദായത്തിൻ്റെയും ആൾക്കാരെ അത് അവിടെ ജാതി നോക്കണ്ട, മതം നോക്കണ്ട. അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് പെരുമാറുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ പടപ്പുകളോട് പെരുമാറിയാൽ യാതൊരു ഭയപ്പത്രവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ബഹുമാനത്തിനും ആദരവിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അത് അള്ളാഹും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്കുള്ള ബഹുമാനമായിരിക്കും. ഏത് ജാതിനെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ, പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിരക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആദരവ്, ഒരു ബഹുമാനം അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫضل കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പിരിച്ചപ്പെട്ട സ്നേഹിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ ജില്ലയിൽ അയാൾ ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടിനെ അയാൾ വിജയിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഇവിടെ അയാളോട് സ്നേഹമുണ്ട്, മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിജയം അയാൾക്ക് കിട്ടിയത്. അതുമാത്രമല്ല, അതിന് പുറമെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ അസംബ്ലിയിൽ അവിടെ
വലിയതായിരിക്കുന്ന സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു അഭിമാനവും ഒരു അന്തസ്സുമാണ് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനുകളെ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദരവിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വേണം. ആരെയും എളിമയാക്കാനോ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആദരവോടുകൂടി പരിവാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആ കാര്യം വളരെ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നല്ലോണം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരം കിട്ടുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ സിദ്ധറാമയ്യ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ, മൂപ്പര് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം കിട്ടുന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4-5 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടത്. തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 4-5 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ഉപകാരം കിട്ടാൻ ജാതി നോക്കിയിട്ടില്ല. അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്നേഹം അയാളോടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിനെ നോക്കിയിട്ട് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹവും മറ്റൊരു കൂട്ടരെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ വിരോധവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയതായിരിക്കുന്ന കുഴപ്പത്തങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. നമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന MLA, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഭാധ്യക്ഷനായ UT ഖാദർ എന്നവർ, അവർക്ക് അള്ളാഹു വലിയൊരു സ്ഥാനവും ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലനിൽക്കണം. അള്ളാഹു ഇനിയും ഉയർച്ചയിലേക്കാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ദുന്യാവിൻ്റെ അഹരികാരോട് പെരുമാറുന്നതൊക്കെയും അതിനനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പെരുമാറേണ്ട ക്രമത്തിൽ പെരുമാറണം. ദീന് പണയം വെച്ചിട്ടൊരു ബഹുമാനമില്ല, ഒരു ആദരവില്ല. ദീനിന് നിരക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അവരവരുടെ മതത്തിൽ അവരോട് നിന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പത്തരവും ഇല്ല. ഇവിടെ കുഴപ്പത്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഒരു മതക്കാരന് മറ്റൊരു മതക്കാരനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കുഴപ്പത്തരവും ഗുൽമാരും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം പണ്ഡിതന്മാരോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അതിനൊക്കെയും ഒരു തീർമാനം എടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടമാനം ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിനും കൈയിടുക, ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിനും കൈയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അബദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിക്കളയും. അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ദീനിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അറിയാത്ത വിഷയത്തിന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി തീർമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നിനക്ക് അള്ളാഹു ആക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അയാളെ സ്ഥാനത്തും ഉയർച്ചയിലേക്കാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. എല്ലാ നിരക്കും നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എത്രയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഹക്ക് പോലെ അള്ളാഹു ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തിലെത്തിയാൽ അത് വിട്ടിട്ടൊരു കളിയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇവിടുത്തെ രാജാവായി. മശ്രിഖ് മഗ്രിബിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള രാജാവാണ്. നേരെ ഉദിച്ചിട്ട് അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒറ്റൊരു രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നെ കുറേ രാജാക്കന്മാർ. ഈ നിലക്കുള്ള ഭരണമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബഹുമാനം. ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനവും ദർജയും എത്തിയ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒരു അവസരം സബഹ് നാട്ടിൻ്റെ ബിൽക്കീസ് രാജാത്തിൻ്റെ കട്ടില് മൂപ്പരുള്ളത് ആളൊക്കെ ഷാമിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള വിഷയത്തിന് അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചിന്നീൻസും കൂടിയ സദസ്സിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു. അയ്യക്കും വ്യക്തിനീതി അർഷിഹ, ബിൽക്കീസ് രാജാത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഇസ്ലാമായിട്ട് വരുന്നിങ്ങോട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ പെണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ആ കട്ടിൽ ഇവിടേക്ക് വരണമെന്ന്. സബഹ് നാട് യമനിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ യമനിൽ നിന്നിട്ട് ഷാമിലേക്ക് എത്ര ആയിരക്കണക്ക് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന കട്ടിലാണ്. മയ്യത്തീനി ബി അർഷിഹ, ആ കട്ടിലിന് ആ സിംഹാസനത്തിന് അത് 80 മുളം നീളവും 80 മുളം അകലവും 80 മുളം എകരവുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു മുത്തിനാലും മാണിക്കത്തിനാലും വജ്രത്തിനാലും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിപ്പന്നി തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ രത്നങ്ങളാലും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കട്ടിലാണ്. അതിൻ്റെ ഭാരവും കനവും സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ ഏറ്റാനോ പിടിക്കാനോ അത് കഴിയില്ല. അത് 7 റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണതുള്ളത്, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നു,
ആ രാജഘട്ടനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അയ്യുക്കും എഴുത്തീനി ബി അർസിഹ, ആ ബിൽക്കീസ് രാജാത്തിൻ്റെ കട്ടിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ, ആ ബിൽക്കീസ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ കട്ടിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തണം. അതായിരുന്നു അയ്യുക്കും എഴുത്തീനി ബി അർസിഹ ഖാല ഇഫ്രീത്തും മിനൽ ജിന്നി അന ആതീക ബിഹി ഖബല അൻ തഖൂമ മിൻ മഖാമിക്. ഞാൻ ആ കട്ടിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ബെരീജ കടപ്പപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഇഫ്രീത്ത് ഒരു ശൈത്താൻ, ബലിബലിതായിരിക്കുന്ന ശക്തന്മാരായ ശൈത്താന്മാരെയും ജിന്നുകളെയും എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സുലൈമാൻ നബിയാകുന്ന രാജാവിലേക്ക് അല്ലാഹു വഴിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ കടപ്പപ്പെട്ട ശൈത്താനായ അവന് പറയുന്നു, എനിക്ക് കഴിയും, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന ജാഗയിൽ നിന്ന് എണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആ കട്ടിലിനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാം. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ് അതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? അതിൻ്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞു, ഇരുന്നോടുന്ന് എണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏതൊരു സമയം ലേട്ടായത്. അതായത് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജനങ്ങളെ പടപ്പുകളുടെ വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കും. ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അത് തീർന്നിട്ട് ആ മജ്‌ലിസ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ പണിയാണ് എടുക്കും. അപ്പോൾ അത്ര കുറഞ്ഞ സമയം അത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മുന്നേ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായി? ഒരാളെണിച്ചിരുന്നു കാലല്ലതി ഇൻദഹു ഇൽമു മിനൽ കിതാബ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലാൻ്റെ ഇൽമു കൊടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആൾ, ഒരു വിവരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയതായിരിക്കുന്ന മഹാൻ ആസിഫ് ഇബ്നു ബർഖിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു, വലിയ ഒരു വലിയാണ്, സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാത്തിബാണ്, എഴുത്തുകാരനാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞ് അന ആത്തീക്ക കബലാനി എർത്തയിലേക്ക് തുറഫുക്കാന്ന്, നിങ്ങളെ കാണുന്ന താഴേക്കാക്കിയിട്ട് മീത്തക്കാക്കിയിട്ട് താഴേക്കാക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു സെക്കൻഡും ആവില്ല, അതിൻ്റെ മുന്നേ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫലമ്മ മുസ്തഖിറൻ ഇൻദഹു അല്ലേ ആയത്ത്. അങ്ങനെ ആ കട്ടിലിനെ അവിടെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് വലിയ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എത്തിച്ച് വലിയ സന്തോഷമായി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിയുടെ രാജാക്കന്മാർക്ക് രാജാവായ ആളാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിയും റസൂലായ ഒരാളാണ്. ഇത് ഈ നിഅമത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹാദാ മിൻ ഫളിൽ റബ്ബീന, ഇത് എൻ്റെ ഫവർ കൊണ്ട്, ഞാൻ നബിയും റസൂലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനമല്ല ഇത്. ഒരു ശക്തിക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുദറത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഒരാൾ ദ്വാരന്നിട്ടാകുമ്പോൾക്ക് അപ്പം തന്നെ അതിവിടെ വന്നിട്ട് എത്തിയത്. അത് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല. ഹാദാ മിൻ ഫളിൽ റബ്ബി, ഇതെല്ലാവരും പോരയിലുണ്ട്. ഇത് എഴുതിയിട്ട് കണ്ണാടി ചില്ലിൽ വെച്ച് വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാദാ മിൻ ഫളിൽ റബ്ബി, അത് അത്ര മാത്രം എഴുതി വെച്ചെങ്കിൽ പറയാം, കുറച്ചേക്ക് കൂട്ടണം. ലിയബുലുവനി അസ്കുർ അമ്മഫ്കുർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹാദാ മിൻ ഫളിൽ റബ്ബി, ഇത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ ഒരു സൗജന്യമാണ്, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചെറുതായി നിന്നു അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പാകെ. അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കനത്ത നിഅമത്ത് ചെയ്തത് ലിയബുലുവനി, എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അസ്കുർ അം അഫ്കുർ, ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യുന്നോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ അള്ളാഹ് ഒരു പരിശോധിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. അള്ളാഹിനെ മറന്നിട്ടില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയെങ്കിലും, എത്ര വലിയ ഇവിടെ ഫോറ് കിട്ടിയാലും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഓരോരുത്തരും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലാൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മളെ കൽബിൻ്റെ അകത്ത് വേണം. നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടും, ഏതൊരു ആലിമിനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സയ്യിദിനിക്കും ഏതൊരു നേതാവിനിക്കും ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാനും ഇവർ നടിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലാൻ്റെ എനിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം പോകുന്ന ഒരു ചാൻസ് നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനം അല്ലാ തട്ടെ, ഇത് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നത് എന്നുള്ള ബോധം വേണം. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരത്ത് നമ്മളെപ്പോൾ വലുതാക്കിയെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു അവർ മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ്, അതും അള്ളാഹിൻ്റെ പണി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒത്തും നമ്മളെ ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്ത് എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹിൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മളിൽ വേണം. ആ നിരക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇനി ബാക്കിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കൊക്കെയും സമയം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വസല്ലല്ലാഹു. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ SOS ಮತ್ತು SSF ಮುಲ್ಪಿ ಝೋನ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸದನವೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಗೌರವಾಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. UT ಖಾದರ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಚಾಣಕ್ಯತನವನ್ನು ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ, ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MSM ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಝೈನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶೇಖುನ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ತಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ, ಸಭಾಪತಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದೊಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಒಡನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಮಡಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ನುವ DVG ಅವರ ಕವನದ, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಡನಾಡುವಂತಹ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಸದಾ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಒಬ್ಬ ಇಡೀ ಸಮಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವರಿವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ. 53 ವರ್ಷದ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಲವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಾಗಿ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಏರಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು. ಖಾದರ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವ, ಅವರ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅವರ ಸರಳತೆ, ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಅವರ ಪಕ್ವತೆ, ಅವರ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ವಕೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಪದವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ಬೃಹತ್ತಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾಸನ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆ. ಶಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು, ಶಾಸನಗಳನ್ನು, ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಭೆ ಅದು.
ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆ, ಶಾಸನ ಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಖಾದರ್ ಅವರೆತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ವೈದಾ ಅಸ್ವಾಬಹು ಖೈರುನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಖೈರು ಬಂದರೆ ಫಹನ್ನಿಹಿ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹುಜೂರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ. MLA ಆದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಇದು ರಾಜಕೀಯೇತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅಥವಾ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ. ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತರ ಸಂಘ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರುವ ಈ 3 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುಜನರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆದರ್ಶ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಜನರನ್ನಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏರಿದಂತಹ ಏರಿಕೆ, ಈ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮೂಹ. 6,11,00,000 ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 79 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. 6,11,00,000 ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜನರಲ್ಲಿ 79 ಲಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 13% ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿಗೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 135 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 15 ಮಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 15 ಮಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. 15 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ವಿನ್ ಆದರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಸಾಲದು, ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಲದು. ಆದರೆ 9 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿಯನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಬಳಸಿ
ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು, ಯುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಶೇಖುನಾ ತಾಜುಲ್ ಫುಕಹಾ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಂದಾಳಾಗಿದ್ದವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮ್ಇಯ್ಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು, UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಕೂಸಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್, SSF, SYS ಮುಂತಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದರು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಶೇಖುನಾ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಉಲೆಮಾ ಮುಖಂಡರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಡಿಪು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಕ್ಷ, ಪಥಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಡಿಪು ಏರಿಯಾದ ಸುನ್ನತೆ ಮಾದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SK ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಲೀಲ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸಖಾಫಿಯಂತಹ ಉಲಮಾಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಚಿತ ವಿವಾಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮುಡಿಪು. ಈ ಮುಡಿಪಿನಲ್ಲಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಆಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೊಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖಾದರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ, ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ರವರು
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಧೀರ ಶೂರ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಟಿಪ್ಪುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ನಾಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು, ನಾಡು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದೊಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾರತ ನೋಡ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದುದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ತೋರ, ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಸುಧೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತ ಮಹಾಕವಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಾಡು ನಮ್ಮದು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ, ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೆಲವು ತಪ್ಪಾದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈಗಿನ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮತಾಂತರದ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧವಾಗಿರಬಹುದು, 2B ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹಿಂಪಡೆದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಜನವಿರೋಧಿ ಸಮುದಾಯ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸರ್ವ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಖಾದರ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ದಾವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೇವಲ ತಲೆಗೊಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಾತಕವಾದ ಕ್ರೂರವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕಿತ್ತೆಸೆದಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಠೋರವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದ್ದರೆ ಆತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಕೀನ್ ಮುಹಕಂ ಅಮಲ್ ಪೈಹಂ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಫಾತಿಹೆ ಆಲಂ ಜಿಹಾದೆ ಜಿಂದಗಾನಿ ಮೇ ಯಹೇ ಮರ್ದೋ ಕಿ ಶಮ್ಶೀರೇನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಯಕೀನ್ ಮುಹಕಂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಮಲ್ ಪೈಹಂ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಫಾತಿಹೆ ಆಲಂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹಬರಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಲಮಾಗಳ ಜೊತೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ಆಲಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಶೇಖುನಾ ಕಾಂದವರ ಮುಸ್ತಾದರ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶೇಖುನಾ ಕಾಂದವರ ಮುಸ್ತಾದರ್ ಅವರು ಖಾದರ್ ಜೈಕಣಂ ಅಂತ 3 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಆ ಉಲಮಾಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ
ಅವರದನ್ನ ಹುಸಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಏರಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ವೇದ ಸಂಘ ಎಸ್ಒಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SSF ವತಿಯಿಂದ, ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸುನ್ನಿ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್, ಸುನ್ನಿ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಉಲಮಾ, ಸುನ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, KCF ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಖಾದರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ 53 ವರ್ಷ ದಾಟಿ 54ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹತೋಟಿಯನ್ನಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಜೈನುಲ್ ಉಸ್ತಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದನವೀರ, ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಸನ್ಮಾನಿ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನವು UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾರೆ MA ಬಶೀರ್ ಮುಡಿಪುರು ವಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ನ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆಲಿಕುಂಜಿ ಹಾಜಿಪಾರೆ ಅವರು. ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ ಇದರ ಝೋನ್ ಹಾಗೂ SOS SSF ಅದರ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಹಾಜಿ ಆಲಿಕುಂಜಿ ಪಾಳೆ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುವಾ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುವಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಗಳು ಆದರಣೀಯರು, ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶೈಖುನಾ ಜೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ದುವಾ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ, ಈ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವದಂಥ SK ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ಜೈನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮೌಂಟಗೋಳಿರವರೇ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮೋನಾಖಾನ್ ಅವರೇ, NS ಕರೀಮ್ರವರೇ, ಜಲೀಲ್ ಅವರೇ, ಪದ್ಮನಾಭ್ ನರಿಂಗನರವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಮಾಜಿ ವಕ್ಫನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರೇ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮ್ಮರಾಗಲೇ, ಮುನಕರಪ್ಪರದ ಬಹುಮಾನದ MP ಸಕಾಫೀರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಕಲೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಕಲೆ,
ಸೋದರೇ, ಅದು ಆತ್ಮ ಬಾಂಧವ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆಲಸ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೀರ್ಘ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನಾನೀಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವ ಆವಾಗ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರ. ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಿತ್ರನಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಶಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿದೆ. ಅದು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಲೇಮಾಗಲ ಉಮರಾಕಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖಾಂತರ, ಮತದಾರ ವಿಶೇಷದ ಒಂದು ಒಲಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬಹುಶಃ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವಿಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸೋದರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆಗ್ತದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ತಪ್ಪು ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎನಿಸುವ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 4 ಸಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವನಾಗಿ, ಒಂದು 6 ಇಲಾಖೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ, ಇವತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೀಡ್ರಾಗಿ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂತೋಷ ಅದು ಬರೀ ಯುಟಿಕಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಪಡದೆ, ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ತಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಉಲೇಮಾಗಲ ಮತ್ತು ಉಮರಾಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 9 ಜನ ನೋಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀನು ಅದನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎರಡೇ ವಿಚಾರಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಈ ಹೋರಾಟ, ಆ ಹೋರಾಟ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಅದರಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸರ. ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಗೆ ಬಂದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಗಿಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಉಲೇಮಾಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬಾಡಬೇಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಬಹುಶಃ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನಗೆ ಎನಿಸ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ದೇವರು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ವಿಶೇಷ ದುವಾ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಸೋದರನಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶೋಷಣೆಗೊಳಪಡದೆ, ಅವನಮ್ಮನಕ್ಕೊಳಪಡದೆ, ತೊಂದರೆಗೊಳಪಡದೆ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಪಡದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಯುವಜಾಗ ಮುಂದೆ ತರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಉಲೇಮಾಗಳ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗುವ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋದರತೆ ಸ್ವಭಾವ ವಿನಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಿರುವಂಥ ಕೊಂಡಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಭಾವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಅಷ್ಟು ಆದರಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ತಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಎನಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು 5 ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಇವತ್ತು 5 ಸೆನ್ಸ್ 3 ಸೆನ್ಸ್ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ದುಡಿದು 1-2 ದಿವಸ ದುಡಿಯೋದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಅಂಥವರ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡ 5 ಸ್ಕೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ. ಇದೊಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನಿಸದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 1-2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಅದು 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕಲಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ತನಕ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 10 kg 50 kg ಅಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಎಣಿಸದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ SYS ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗಲ್ಲ ಶಾಸಕನಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿದಂಥ ತಾಲೂಜು ರೇಮಾರವರ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಗಳ ಉಲೆಮಾಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದುವಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಶ್ರಮ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಉಪವಾಸ, ಎರಡನೇ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವ್ರ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಗಲಾಟೆ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಮರ್ಶನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾಗಳ ಪಂಡಿತರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮೌಂಟಿಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಜೈನಿ ಉಸ್ತಾದವರು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿಚಾರ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೊಳ್ಬೋದು ಎಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿಯೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಬಹುಮಾನದ ಜೈನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿದರು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಇಟ್ಟಿದಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ 53ನೇ ವರ್ಷ ವಿಸವಿಯ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ, 4 ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವನಾಗಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚೇ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ನೀವು ಕಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಅದು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂಥ ನನಗೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜನರ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನೊಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಇಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮುಡಿಪು ಕಾಲೇಜ್ ಈಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮುಡಿಪು ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು 40 ವರ್ಷ 92 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಡಿಪು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬಹುಶಃ ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕುಶನಾಥ್ ಕೊಂಡೆಯವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿರದ, ಅವನು ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ನಾವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಗಲೇ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಗ ನಾನು MLA ಆಗ್ತೇನೆ, ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಕಣಮನಸ್ಸು ನಾನು ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು 24 ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ನವರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಬಂದನು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಂದನು, ಒಂದು ಬಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೋ ಹೋರಾಟ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತು ಈಗಲ್ಲ 30-40 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ದುವಾ ಮತ್ತು ಸಾಕು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ಮತ್ತು ಉಮರಾಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುವ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದವ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಎಸ್ ಕೆ ಕಾದರಜ್ಜಿಯವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನವರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವಿಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಾಗಿ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಆಲಿಕುಂಜಿಯವರು ಅರ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೂ ಆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕಳೆದ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾವು ಜಯಗಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, SYS ಮತ್ತು SSF ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 3 ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು 10,500 ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೋಳಿಯಾರು, ಮುಡಿಪು, ಬಾಳೆಪುಣಿ, ಮೋಂಟುಗೋಳಿ, ತೌಡುಗೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 3 ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಮುಡಿಪು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿವೇಶನವೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೀಡಿರುವರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವರೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್. ಖಾದರಾಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು, ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾರೆ ಬಶೀರ್ ಮುಡಿಪುರವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ, ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮುಡಿಪು ಝೋನ್
ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸದರ ವೀರರಾಗಿರುವ ಸಹೋದರತೆ, ವಿನಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯಿಂದ ಸರದನಾಗಿರುವ ತನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜನಾಬ್ UT ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ರವರಿಗೆ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ SYS ಮತ್ತು SSF ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11/6/2023 ಇವತ್ತು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಮರ್ಹೂಮ್ ಹಾಜಿ UT ಫರೀದ್ರವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12/10/1969 ಜನಿಸಿರುವ ತಾವು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಲ್ಲಾಳದ ಹುಲಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದಂತಹ UT ಫರೀದ್ರವರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದಿನ ಉಲ್ಲಾಳ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲಾಳದ ಹುಲಿಯಾದ ತಂದೆಯ ಆಡಳಿತ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಾಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲಾಳ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಉಲ್ಲಾಳದ ಶಾಸಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದಿರಿ. 1992ರಿಂದ 1994ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ NSUI ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ 1994ರಿಂದ 2000ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ 2000ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಈತ ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಆಳದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಂದು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದು. 2001ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮತ್ತು KPCC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ತಾವು 2003ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಉಲ್ಲಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದ ತಾವು ಯುವ ಶಾಸಕರಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೆ, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಬೆರೆತು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ 2008, 2013, 2018ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. 2013ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹುದ್ದೆಗಳಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿ, 2018ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವರಾದ ತಾವು 2020ರಲ್ಲಿ KPCCಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಿರಿ. ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಚಿವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯರಾದ ತಾವು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸದನ ವೀರರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯವರಾದ ತಾವು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಂಘಟನೆಯ ಚಾಣಕ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸದನದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದಿರುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ, സുന്നി സ്റ്റുഡൻറ് ഫെഡറേഷൻ മുടിപ്പൂസോൻ. പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബ്. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮದನಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല നിലയ്ക്ക് നമുക്കിവിടെ ദുആയും അതുപോലെ നേതൃത്വം നൽകി അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല നിലയ്ക്ക് ഉപദേശം നൽകിയ സൈനുൽ ഉലമ മാനി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സ്, ആഫിയത്ത്, ആരോഗ്യം, സന്തോഷം, റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സന്മാനം സ്വീകരിച്ച UT ഖാദർ ഫരീദ് അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടെ ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും, സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കും സദസ്സിലുള്ളവരെല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 3 സ്വലാത്തോടു കൂടി യോഗം പിടിച്ചതായി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.